جی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زرگاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. ناظرین, سب سے اہم خبر ہے جو تذکرہ سب سے پہلے اسی کا کرتے ہیں. جو لمبی لمبی قطاریں رات 12 بجے تک پیٹرول پمپس پہ لگی تھیں, چونکہ پیٹرول پرائس انکریز ہوئی ہے اس لیے لمبی لمبی قطاریں لگی تھی. اور زریاب نے مجھے کال کر اس نے کہا میں نہیں جا سکی لمبی قطاریں. میں نے کہا میں بھی نہیں جا سکا. پھر ہم نے کہا یار کتنا بچا لیں گے, لائک ایک ٹرپ 2 ٹرپ کے لیے بچ جاتا ہے تو کوئی اس کا فائدہ ظاہر ہے نہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم بات پیٹرول پرائس کی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے چونکہ 30 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اور اس میں ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کرٹیسزم اپنی جگہ, حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور ہے, تنقید ضرور ہو رہی ہے, اور ظاہر ہوتی ہے. جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں جب پیٹرول پرائس 1 روپیہ بڑھے یا جتنے روپے بھی بڑھائی جائے تنقید ہوتی ہے, چونکہ اس کا امپیکٹ ہر چیز پر آتا ہے. لیکن یہ چیزیں اینٹیسپیٹڈ تھیں, یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا, یہ پہلے سے بتایا جا رہا تھا, یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا, اور اس میں ہم یہ دیکھتے آئے. ایک تو IMF کی طرف سے بھی چیزیں سامنے تھی, دوسرا یہ کہ ظاہر ہے نہ زریاب کے گھر سے پیٹرول نکلتا ہے, نہ میرے گھر سے پیٹرول نکلتا ہے, نہ ہم نے کھدائی کر کے دیکھا کہ پیٹرول ہے بھی یا نہیں. تو پیٹرول ہم کرتے ہیں امپورٹ, تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. تو جس طرح کروڈ آئل کی پرائسز ہوں گی اس کا ظاہر ہے امپیکٹ پاکستان پر آئے گا. پرائسز اوپر جائیں گی, یہاں بھی پرائسز اوپر جائیں گی. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپارٹ فرام دیٹ کرٹیسزم, اس کی بات کرتے ہیں. بالکل. اور ایسے میں کچھ میں توجیحات یہاں پر پیش نہیں کروں گی آپ لوگوں کے سامنے کہ پیٹرول اگر بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں نہ کریں. جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے یہاں پر. لیکن معاملہ ڈیفینیٹلی کیسا ہے, سخت ہے, صورتحال مشکل ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک فینومینا ہے کہ جب بھی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے ہر شے کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ روز پہلے کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا, ڈیفینیٹلی وہ بھی ناگزیر تھا, لیکن کڑوا گھونٹ ہے. فی الحال معاشی حالات کے پیش نظر ہمیں یہ بڑھنا پڑے گا. کوآپریٹ کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جیسے کہ میں نے اس روز پہلے بھی آپ کو کہا تھا, جب پہلے پیٹرول پرائس بڑھائی گئی تھی 30 روپے کا اضافہ کیا تھا, اس میں بھی نے کہا تھا کہ کچھ شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہیں, میٹرو بس سروس جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آفس جانے کے لیے میٹرو بس جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, آپ کا آفس اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے, تو آپ اس قسم کی پبلک ٹرانسپورٹس کا استعمال کیجیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہر انسان جو ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے, تو کوشش کیجیے کہ آپ سچویشن میں نارمل رہیے اور اشتعال یا اس قسم کی معاملات کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک بہترین حکمت عملی بنائیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے گھر کے معاملات کیسے لے کے چلیں. ویسے خواتین اس میں بہت بہترین ہوتی ہیں کہ امور خانہ داری وہ بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی ہیں, لیکن چونکہ واقعی مہنگائی کا گراف ایک بار پھر سے بلند ہوتا نظر آ رہا ہے, تو آپ جو ہے اس میں تھوڑا سا تحمل بھی رکھیے گا اور کوآپریٹ ہی کیجیے. بالکل ایسا ہی. اور اس میں ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے, موسم کا حال آپ سب جانتے ہیں, تو ویسے ہی آپ گھر میں رہے تو اسٹے ہوم, اسٹے سیف, پیسے بھی بچیں گے, طبیعت بھی بہتر رہے گی. میں نے کیونکہ آپ کو موسم کی صورتحال بتا دی ہے کہ موسم پورے ملک میں شدید گرم رہے گا. بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں پر جہاں پر بعض مقامات ایسے جہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے اور لے کر چلتے ہیں آپ کو سب سے گرم شہر تو نہ صحیح لیکن گرم شہر کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑے شہر کی بات کرتے ہیں. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. جب بات ہم کراچی کی کرتے ہیں تو کراچی معاملات میں ایک معاملہ ایمبولینس سروس کا ہوتا ہے, کیونکہ بڑا شہر ہے, مسائل زیادہ ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. بھلے کچھ ادارے وہاں پر کام کریں, بہت اچھا کام کریں, بٹ سٹل ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. سپیس ہے, گیپ ہے, کیپیسٹی ہے, اسے بلڈ کرنا ہے. ایسے میں ریسکیو 1122 کا آپریشن وہاں پر بھی اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ کتنا اہم تھا اس کا آغاز وہاں پر بھی ہونا, چونکہ 1122 لاہور یعنی پنجاب سے جس کا آغاز ہوا, اور اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو آن بورڈ لیا گیا, اور اس کے بعد 1122 کی جو ایمبولینس سروس ہے وہاں پر موجود ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. بالکل اس پر ہم لوگ بات کریں گے, کیونکہ 150 ایمبولینسز جو ہیں ان کے ساتھ سندھ میں 1122 ریسکیو سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور اس میں مزید 230 نئی ایمبولینسز جو ہیں وہ انہیں سندھ بھر میں پھیلایا جائے گا. اس کے لیے پہلے فیز میں جن مقامات کا, جن علاقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں لاڑکانہ ہے, حیدرآباد ہے, بدین ہے, جام شورو, ٹنڈو محمد خان, دادو اور تھرپارکر, یہ پہلے فیز میں شامل ہیں. اچھا, ان شہروں کا انتخاب شاید اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر آبادی جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے, غریب ہے, اور لوگ جو ہیں ان کے لیے بنیادی ضروریات جو ہیں ان کا حصول بھی خاصی طریقے سے مشکل نظر آتا ہے. اور اگر وہاں پر کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہو جائے تو بڑے شہروں تک ان کا منتقل ہونا تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے. ایسے میں منصوبے کو تھرڈ پارٹی سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز کے تحت چلایا جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کریں گے چیف ایگزیکٹو آفیسر سندھ ایمرجنسی ہیلتھ
हेल्थ सर्विसेज शाजीना मसूद, और आज ज़रा बात करते हैं उनसे कि ये जो मंसूबा है इसके तहत सिंध भर में मजीद क्या इक़दामात उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाजीना साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। अस्सलाम। शाजीना साहिबा, सबसे पहले जानना आपसे चाहेंगे बिलखुसूस कराची की सिचुएशंस को, डायनामिक्स को समझते हुए, चूँकि बड़ी आबादी का शहर है और यहाँ पर बेशक पहले अमन हेल्थ सर्विस भी है, ईदी और दीगर सर्विसेज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बात एम्बुलेंस सर्विस ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आबादी को समझते हुए कितनी आबादी के लिए एक एम्बुलेंस है? कोई अगर ऐसे स्टैट्स हमारे सामने हों ताकि हम समझ पाएँ। मैं शुरू करना चाहूँगी एक चीज़ से कि जो टोटल एम्बुलेंसेस मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट में वो 230 हैं। पहले से इमरजेंसी एम्बुलेंसेस जो कराची में थी वो 60 थी जो अमन ऑपरेट कर रहा था, और 25 थी ठट्टा और सजावल में, सो मिला के 315 होंगी। जो आपका सवाल है कि कितनी एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, ऐसा कोई हदफ या नहीं है, लेकिन एक जनरल रूल ऑफ द थंब जो है वो ये है कि 100,000 की आबादी पे कम से कम एक इमरजेंसी एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो हर तरह की एम्बुलेंस होती है, उसके हिसाब से पूरे सिंध में प्रॉबली 500 से 550 एम्बुलेंसेस की जरूरत होगी इवेंचुअली, लेकिन इन 230 एम्बुलेंसेस से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगी हेल्थ सर्विसेज में पूरे प्रोविंस के लिए। सो ये 1112 जो इंट्रोड्यूस हुई है, इट्स रियली अ बिग थिंग। अच्छा शाजीना साहिबा, जैसे मैंने भी पहले भी अर्ज की कि जो पहला फेज है एम्बुलेंसेस का, उसमें 6 ऐसे शहर हैं जो कि मार्क किए गए हैं, इलाके मार्क किए गए हैं जिनको पहले फेज में शामिल किया गया है। ये फैसला इन इलाकों के हवाले से लेना वक्त की बहुत जरूरत था, और ये फैसला क्यों किया गया? तो देखें, फैलाना तो पूरे प्रोविंस में है, लेकिन ऑब्वियसली वो फेज वाइज ही हो सकता है, यकलख्त नहीं हो सकता। रिसोर्सेज हैं, आपको स्ट्रक्चर सेटअप करने हैं, रिक्रूटमेंट करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो वो गाहे बगाही ही होगी। इट विल टेक अराउंड 8 to 10 months के पूरे प्रोविंस में हम फैल जाएं। तो शुरू में चूंकि कराची और ठट्टा सजावल में ऑलरेडी ऑपरेशंस थे, दादू में एक बहुत बड़ा सानहा हो चुका है, हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, तो इस वाली लॉजिक से मूव करते हुए हम काफी जल्दी जो है पूरे सिंध को कर लेंगे। लेकिन ये फेज 1 पहले 45 से 60 दिनों का फेज है, उसमें इन शहरों को लिया गया है। ठीक है। अच्छा शाजीना साहिबा, जब हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस की, और ज़ाहिर है हमारी कोशिश ये होती है कि जब शहर बड़ा हो तो उसमें हमने ऐसे इस नेटवर्क को ऑपरेट करना है कि बहुत जल्दी एम्बुलेंस एक रिक्वायर्ड स्पॉट तक पहुंच जाए। चूँकि मैंने आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विजिट किया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे जगहों पर भी आप लोगों ने अपनी एम्बुलेंस खड़ी की होती है ताकि अगर कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए तो फ़ौरन से एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे। तो ये सिस्टम ज़रा नाज़रीन को वाज़ेह कीजिएगा, किस सिस्टम के तहत, और मिनिमम टाइम क्या होता है किसी भी इलाके के लिए कि उस वक्त में फिर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है? देखें, 1112 डायल करने से और अपना आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है डिफाइन करने से वो कॉल जो है हमारे कमांड एंड कंट्रोल में आ जाएगी। अगर तो हेल्थ की इमरजेंसी है, जैसे ही हमारे कॉल सेंटर में कॉल आती है तो हम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 3-4 सवाल करके ये डिटरमिन कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो कभी कभार तो ये जरूरत होती है कि कमांड एंड कंट्रोल के जो हमारे ऑपरेटर हैं वो उधर ही से अपनी इंटरवेंशन शुरू कर दें और कॉलर को बताना शुरू कर दें कि आप ये एहतियात कीजिए, आप उनका सर इस तरह रखिए, या उनको CPR दीजिए, या उनको पानी ठंडा दें, जो कुछ भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इतनी देर में हम अपनी एम्बुलेंस जो है वो डिस्पैच कर देते हैं, और वो वहां पहुंच जाती है। जब क्रू जगह पे पहुंचता है तो पहले उधर उनको स्टेबलाइज करता है, जो पेशेंट होता है उसको स्टेबलाइज करता है और फिर उसको एम्बुलेंस में लेके आता है और फिर उसको स्टेबलाइज रखता है तब तक जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएं। तो हर तरह की इंटरवेंशन के लिए एक मुख्तलिफ टाइम हो सकता है। फिलहाल जो हमारे स्टैंडर्ड्स रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 60 एम्बुलेंसेस के साथ ऑपरेट कर रहे थे, तो कराची शहर में हम 13 से 14 मिनट हमारा था टाइम एवरेज पे, हाँ, और ठट्टा और सजावल में 17 और 18 था। जब ये एम्बुलेंसेस जो नई आई हैं 1112 की, जो कराची में भी बढ़ेंगी और बाकी जगह भी बढ़ेंगी, और कराची में तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, तो उससे ये टाइम जो है इंशाल्लाह 10 मिनट तक आ जाएगा। ओके।
ठीक। अच्छा शहजाद साहब ये भी बताइएगा, ये जो पूरा अभी नेक्सस फैलाया जा रहा है और जिस तरीके से ये मामला आप लोग कर रहे हैं कि बाकी शहरों में भी एम्बुलेंसेस के जो दायरा कार है उसे वसी किया जाएगा, तो क्या ये तमाम तर मामला सिंध हुकूमत की अपनी मरहून मिन्नत है या फिर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो है या कोई MOU वो भी इस पूरे मामले का हिस्सा है? तो देखिए, हम सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सेक्शन 42 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिंध कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि होनी चाहिए ऐसी कंपनी जिसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हों, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और वो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस ऑपरेट कर सके। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हमारी एम्बुलेंस में और जो बाकी एम्बुलेंसेस हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आई थिंक मैंने वो टाइम इतना कम होता है कि एक्नॉलेज नहीं कर पाते, लेकिन ईथी चीपा और बाकी सारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो बहुत बर्डन उठा रही हैं इस शहर का और बाकी शहरों का अपना काम करके। उनके बगैर हमारा काम नहीं अच्छा हो सकता, क्योंकि हमें फोकस करना है इमरजेंसी पे, ठीक है। तो जो ये इमरजेंसी एम्बुलेंसेस है, थर्ड पार्टी जो है, हम लोग, आप हमें समझ लीजिए कि हम थर्ड पार्टी हैं जो हम ऑपरेट कर रहे हैं। रिसोर्सेज सारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, गाइडेंस सारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, रिक्वायरमेंट्स जो है, प्रायोरिटीज जो है वो सारी गवर्नमेंट की हैं, एंड वी आर ट्राइंग एंड वी विल डू आवर बेस्ट to make sure that those are and this is a free of cost service, right? This is totally free of cost. 1112 free of cost है, हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप फोन करेंगे हमारे कमांड कंट्रोल पे तो हम आपको पहली चीज ये कहेंगे, प्लीज किसी को पैसे मत दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू शाजीना साहिबा, साथ मौजूद थी आप, डिटेक्टिव हैं सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की, साथ मौजूद थी। 1122 का जो दायरा कार वसी किया गया उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी, जिसमें सारा बजट सिंध हुकूमत की तरफ से है, लेकिन ज़ाहिर है ये जो इदारा है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज, ये इसको देख रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है पूरे मुल्क में। 1122 की जहाँ सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिस तरह उन्होंने कहा कराची में तकरीबन 12-13 मिनट पहले था, अब 10 मिनट का कॉल टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह और कम होगा जब एम्बुलेंसेस में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद खबरों का जो है वो आपको हवाला देंगे, और मलिका अज़बत के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि जिनकी जो है वो ताज पोशी जो है उसके लिए प्लैटिनम जुबली है। हाँ, ये तकरीबा जो है इसका बाकायदे तौर पर आगाज़ हो गया और इस मौके पर लंदन में जो है वो बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों की बड़ी तादाद ने बालकनी से इस तकरीब में जो है वो शिरकत इख्तियार की और उनका दीदार किया, और इस मौके पर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब भी दिया। ये कुछ विजुअल्स हैं जो कि हम आपको इस पर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जब मलिका एलिज़ाबेथ जो हैं वो बालकनी में आती हैं और जो उनसे प्यार करने वाले लोग हैं वो उस महल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और हाथ हिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार उन्होंने वहाँ के लोगों से किया, और लोग उनकी तारीख़ी लम्हात को अपने कैमरों की आंखों में भी महफूज करते रहे। डेफिनेटली हर अच्छे मोमेंट को हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं उसे कैप्चर कर लिया जाए, कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर खींच ली जाए, तो हर किसी की कोशिश थी छोटी छोटी स्टोरीज बना ले, वीडियोस बना ले और फिर इस तरह से आप उन खूबसूरत लम्हात को अपने कैमरों में महफूज कर लेते हैं। वैसे मजे तो वहाँ बैंक्स वालों के हैं, वो कैसे? 4 रोजा छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबरदस्त वहाँ पे परेड हुई है और ये जश्न वहाँ पर जारी है। शाही महल ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम की जो है वो नई तस्वीर है वो भी जारी की है, और ये सरकारी तक़रीबात का सिलसिला जिस तरह हमने कुछ विजुअल्स आपको दिखाए हैं ये वाकई ऐसे हैं कि जिस पे आप देखेंगे फ़ज़ा में कुछ करतब भी हुए जिसके विजुअल भी हम तक पहुँचे। चलें, अब चूँकि मलिका एलिज़ाबेथ दोम की हम ताजपोशी की प्लैटिनम जुबली का हवाला दे रहे थे, जिक्र उन मनाजिर का कर रहे थे, तो ज़रा आते आते वापस पाकिस्तान टर्की भी एक स्टे करते हैं, स्टॉप ओवर लेते हैं टर्की में, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं और दौरा आज इनका मुकम्मल हो रहा है। वापस आएंगे वो पाकिस्तान, वापस पाकिस्तान आ चुके हैं और आज यानी वापस आने के बाद गवादर का उनका दौरा भी नहीं, दौरा वो ख़त्म हुआ और आज जब वो पाकिस्तान आए तो अब ज़रा उन्होंने कहा मैं आराम बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं जाऊँगा जनाब गवादर। एक रोज़ा दौरा उनका क्वेटा और गवादर का है, तो इन टर्की का विजिट उसका हवाला भी देना बड़ा ज़रूरी था कि वहाँ पे जो हमारी कोशिश थी कि 1.1 बिलियन US डॉलर से जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है इसको 5 बिलियन US डॉलर तक हमने लेकर जाना है, और मुख्तलिफ वहाँ पर मुलाकातें रही हैं, बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं। वहाँ पर भी हमने 75 साल जो हमारी दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत है, वो हम किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेलिब्रेशन अपनी जगह कैसे आगे बढ़ना है उसकी बात हमने की। और अब जब वापस आए हैं
تو پھر جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک چیلنجز ہیں جو پاکستان میں عوام کو مسائل درپیش ہیں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول پر ہم نے کام کرنا ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے انکلوڈنگ دیٹ سی پیک آج کا دورہ ایک روزہ دورہ کوئٹہ اینڈ گوادر کا ان کا ہے، جس سے متعلق ہم انشاءاللہ آگے چل کر بلیٹنز میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو ہم نے بات کر لی ٹرکی کی بھی، اور اب آج کے دورہ بلوچستان واٹس نیکسٹ کی فی الحال ہمیں ایک بریک لینی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایک سٹاپ اوور لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے کچھ مزید انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ۔ اسٹے ٹیونڈ، صبح پاکستان۔ عالمی برتری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی، معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی، ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں، علم و ادب، تحقیق و جدت، سوشل میڈیا کے نت نئے آلات، یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں، ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال، اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ، صرف ETV نیوز پر۔ شبہ ہونے کے بعد انسان دو ہی کام کرتا ہے، یا وہم یا پھر تدبیر۔ شہزادے سے جواب مانگا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ سب کچھ بتا دیں گے، یہاں تک کہ دھمکی دینے والے کی تفصیل بھی بتا دیں گے۔ عبدالحمید نے آپ کو ذرا سا ڈرایا اور آپ سب بھول گئے۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ حکومت بھولتی نہیں پاشا، ہمیں ان قاتلوں کو تلاش کرنا ہے۔ وہ لوگ عثمانی سلطان کے غدار اور قاتل ہیں۔ 25 سال کے بعد بھی انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ تمہارے پاس ایک شخص ہے جو مطلوب ہے ہمیں۔ کچھ سمجھا نہیں میں؟ پاروس۔ تمہاری غلطیاں مجھے بے نقاب کر دیں گی، اس سے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ گھنونی چالیں زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ تم نے معاہدہ توڑا، میں قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور صبح پاکستان میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سچ کا پاکستان، اور سچ کے پاکستان میں خبر ہم نے چند روز پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو اسرائیل کے دورے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں حکومت کی انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا یہ معاملہ، یعنی پروپیگنڈا تھا، یہ فیک نیوز تھی، جس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ کے ساتھ اس وقت بھی شیئر کی تھی۔ اور اس سچ کے پاکستان پر ایک اور مہر اب جو لگی ہے، ہم اس کا حوالہ آپ کو دیں گے۔ جو حکومت نے اس معاملے کو دیکھا اور اس معاملے کو کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں ایسی کسی بھی خبر کو، ایسی کسی بھی بات کو کہ حکومت کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ تھی۔ اور اب جس نے دورہ کروایا اس NGO کی بات کرتے ہیں۔ اس NGO کی سربراہ انیلا علی نے ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے اور حکومت کے موقف کو
تسلیم کیا ہے اور تصدیق کی ہے اس موقف کی. امریکن مسلم ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کاؤنسل کی سربراہ نیرا علی، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دورہ مکمل طور پر پاکستانی امریکن خواتین تنظیم کی جانب سے ترتیب دیا گیا تھا، جس کا تعلق پاکستان سے بالکل نہیں تھا. کوئی اس کے تانے بانے پاکستان سے نہیں ملتے، کسی سیاستدان سے نہیں ملتے، کہیں سے کہا نہیں گیا، کہیں سے کوئی لائن ٹو نہیں کی گئی. اپنا دورہ تھا، مکمل طور پر اپنا ان کا پلان تھا، کوئی تعلق پاکستان سے، یہاں کی سیاست سے، یہاں کی حکومت سے نہیں تھا. کوئی سیاستدان اگر اس دورے کو یا اس کے کسی بھی ایک بات کو پولیٹیسائز کرتا ہے تو وہ اس کی شاید عادت ہوگی، ورنہ اس میں ایسا کوئی چکر، کوئی معاملہ تھا نہیں. جو سیاستدان اس دورے کو اپنے مقاصد کے استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا پلیز ایسا نہ کیجئے، اس کا کوئی تعلق حکومت سے، ریاست پاکستان سے نہیں تھا. بالکل. اب جناب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. یوں تو ہم لوگ خبریں ہیں کہ جیلوں کے حوالے سے بھی اصلاحات ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں جو ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں. یہ بیانات جو ہے لیکن اب حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. پنجاب کی جیلوں کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو وہاں پر قیدیوں کے مسائل کے حل کے لیے اب ایک انقلابی اقدام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو جیلوں میں مقید ہمارے قیدی لوگ ہیں، جو قیدی بھائی ہیں، ان کے مسائل کے لیے موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. اچھا، یہ اس قسم کی اپلیکیشن ہے کہ اس اپلیکیشن کو جو ان کے پیارے ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی بآسانی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی جو شکایات ہے وہ وہاں پر جا کے درج کروا سکتے ہیں. جو ایک اعداد و شمار منظر عام پر ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 763 جو تھی شکایات وہ پہلے مرحلے میں موصول ہوئیں، جس میں سے 752 شکایات کا ازالہ کیا جا چکا. آپ اندازہ کریں کہ 763 کا فگر ہے، 752 جو ہے ان پر کام ہو چکے ہیں. مطلب ان کی کچھ بیچ میں 10-12 ایسی شکایات ہیں جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو پائیں گے، لیکن پھر بھی بہت ریپڈلی اس پر رسپانس دیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قیدی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ پنجاب کی جیلوں میں وہ کافی بہتری کی جانب ہمیں نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. جیل ایز اے ریہیبلیٹیشن سینٹر، آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، جیل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو سائیڈ ونڈو میں ہم آپ کو کچھ ویژولز دکھا رہے ہیں، کیسے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ قیدیوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا، شکایت وہ درج کیسے کرائیں گے؟ تو جناب سسٹم ایسا ہے، ایک بٹن لگا ہوتا ہے، اس بٹن کو پریس کرنے پر پھر آگے شکایت درج ہوتی ہے. پھر شکایت کا ازالہ، جس نظریاب آپ نے اسٹارٹ شیئر کیے کہ 763 میں سے 752 شکایات کا ازالہ کیا جا چکا ہے. کس قسم کی شکایات تھیں، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کے DIG ہیڈ کوارٹر جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر خان صاحب نے. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ چلیں ایک آدھ منٹ. ٹھیک ہے سر، آپ سن پا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. ساتھ موجود ہیں سر، اگر سن پا رہے ہیں تو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے سب سے پہلے اس ایپلیکیشن سے متعلق، اس کے بیک گراؤنڈ سے متعلق کس طرح اس کا خیال آیا، کس طرح پھر ہم نے یہ ایپلیکیشن بنائی، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ دین دا فرسٹ فیز جس میں 163 شکایات درج کرائی گئیں. تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ شیئر کریں، پھر ہم کچھ اور اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. اچھا، آئی گیس ہماری آواز نہیں جا رہی. DIG ہیڈ کوارٹر جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر خان صاحب کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے ان کو، اور پھر ہم بات کرتے ہیں ان شکایات سے متعلق بھی کس نوعیت کی شکایت تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اگر وہ ملنے جائیں اور وہ ایسی کوئی چیز دیکھیں، ان کی اپنی کوئی آبزرویشن ہو یا ان کا جو قیدی وہاں پر ہے وہ کوئی چیز شیئر کرے اور وہ شکایت درج کرانا چاہتے ہوں، تو وہ کس طرح، اپلیکیشن کا نام کیا ہے، اپلیکیشن پہ اگر شکایت درج کرائیں تو پھر پوائنٹ آف کانٹیکٹ کون ہوتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، کتنا رسپانس ٹائم ہوتا ہے، کب تک اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور شکایت نارملی کس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کہاں سے شکایت زیادہ آئیں، اور جو شکایت جن کا ازالہ نہیں ہوا کیا وہ نوعیت کیا تھی. چلیں ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. ہاں، جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر خان صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویری گڈ مارننگ. صرف فرمائیے گا سب سے پہلے یہ جو اپلیکیشن آپ لوگوں کی طرف سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، کتنے وقت سے اس پر کام کیا جا رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی کوئی ایکسپیرینس کیا ہوگا، اس کے بعد ہی یہ جو اپلیکیشن ہے وہ بہتری کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کا کام کرنا، اس کا فریم ورک اور اس کے ریزلٹس، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جو اپلیکیشن ہم نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے پنجاب پریزنز کا،
पहले हमने इस पे कोई पिछले 2 साल से काम चल रहा था और मुख्तलिफ हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इसको हमने अपनी पीटीसीएल लाइन से लिंक किया, फिर इसको हमने अपना जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके साथ हमने लिंक करके कंप्लेंट्स रिसीव की और बिल आखिर हम कामयाब हुए हैं कि हम एंड्रॉयड और एप्पल दोनों सिस्टम्स पे हमने ये ऐप लॉन्च कर दी है। और इसका मकसद ये है कि हमारे जो इनमेट्स हैं, हमारे इनमेट्स जो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और जनरल पब्लिक, उनको अगर कहीं पे भी पंजाब के किसी हिस्से में भी रहीम यार खान से लेके राजनपुर, लाहौर, अटक, किसी भी 43 जेल्स में से किसी अमले के मुतल्लक, किसी जो कैदी की मुश्किलात के मुतल्लक कोई कंप्लेंट है तो वो हमें इस ऐप के जरिए हमसे राब्ता करके इमीडिएट रिड्रेसल उसकी हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लॉन्च हुई है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, न सिर्फ ये कि कैदी बल्कि उनके लवाहिकीन की तरफ से भी अप्रिसिएशन के पैगामात हमें आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जेल खाना जात से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट विद इन सेकेंड्स रिड्रेस होगी और उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसको उसकी अपडेट भी दे दी जाएगी। जी मुबशिर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, गो कि उनमें 90% ने देखा है कि आपने फौरी तौर पर उनके रिजल्ट फ्राहम किए हैं। नौयत क्या है इन किस्म की शिकायत की जो आपको मौसूल हुई हैं अब तक? देखिए, यूजुअली जो कंप्लेंट्स होती है मुलाकात के रिलेटेड होती हैं। लोग दूर दराज से आते हैं, कोई किसी के पास CNIC नहीं होता, किसी का दिन नहीं होता उस दिन मुलाकात का। इस हवाले से मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास, बट वो हम मौके पे रिड्रेस करते हैं। कुछ जो जेन्युइननेस है, अगर कोई उसमें उसका जो सब्सटेंस है उसमें मौजूद है और वो रूल्स परमिट करते हैं तो हम फौरी तौर पे उसको अलाउ कर देते हैं। इसी तरह से जो इनसाइड हमारे अभी बहुत सारी नई हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें हमने रूम कूलर दे दिए हैं, डेजर्ट कूलर दे दिए हैं, सीलिंग फैन। उसके अलावा जो कभी भी इजाजत नहीं होती थी कैदियों को फोम वाले गद्दे जेल के अंदर इस्तेमाल करने की, उसकी हमने परमिशन दे दी है। तो कंप्लेंट्स मोस्टली तो रिड्रेस हो गई हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं। अब जो हमारी मोबाइल पे है, कभी जब रश वाली जो जेलें हैं जहाँ पे डेली 600, 700, 800 लोग मुलाकात के लिए आते हैं, उनको कहीं अपनी बारी का मसला होता है, किसी जेल के अमले के खिलाफ उनको शिकायत होती है, कोई मुनासिब रवैया नहीं अपना रहा, तो वो फौरी तौर पे हमारे जो तमाम जेलों के ऊपर फोकल पर्सन्स मुकर्रर हैं, वो इमीडिएटली हमारी कॉल पे वहाँ मौके पे पहुंचते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करके वापस हमें इतला देते हैं और इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो कंप्लेनेंट है उस तक उसका फीडबैक भी पहुंचा दिया जाता है। ठीक सर, क्या इस वक्त तमाम जो जेल हैं पंजाब की, तमाम में नाफिज हो चुका है ये निज़ाम? जी बिल्कुल, इसको हमने जो 2 साल का अरसा, जैसे मैंने बताया, जो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, पायलटिंग की, उसके बाद अब ये पंजाब की 43 जेल्स पे बैक वक्त नाफिजुल अमल है। अच्छा सर, अब एक बात और भी जानना चाह रहे थे आपसे कि जनरली एक परसेप्शन है जेल्स के हवाले से कि ताकतवर के लिए जेल भी घर जैसी है, ड्राइंग रूम जैसी है, इतनी सहूलियात मिल जाती हैं उसको। थोड़ा सा इस बारे में आगाही कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, क्या वाकई ऐसा है या कि अब चीज़ें खासी बदल गई हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमने वो तमाम जो सहूलतें हैं जो कि आप जिसको ताकतवर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम एक आम जो कॉमन मैन है जिसको आप हैव नॉट्स भी बोल सकते हैं, जब हम ये सारी सहूलतें उस तक पहुंचा रहे हैं, हमारा अज़्म है कि जो कभी B क्लास की सहूलियात समझी जाती थी, अब वो C क्लास कॉमन जो हमारा हैव नॉट जिसको गिन लें, जिसके पास जिसके अपने PP अकाउंट में कोई 1 रुपया भी नहीं है, उस तक जब हम सारी सहूलतें पहुंचा रहे हैं, पहुंचा देंगे, तो फिर वो जो अमीर और गरीब का तस्वुर है, कम से कम जेल की हद तक उसका, उस इम्तियाज का, उस डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा हो जाएगा।
ٹھیک سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ ایسی قیدی جو بہت کم عمر میں کسی نہ کسی ایسے جرم کو کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں 5 سے 10 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں اس وقت آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے تاکہ جب وہ یہاں سے باہر نکلیں تو ایک مثبت زندگی گزار سکیں؟ اور اس میں اگر خواتین قیدیوں کا حوالہ دیں جس میں بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی سر ضرور اس سوال میں لیجیے گا۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال اس حوالے سے کیا کہ یہ دونوں جو گروپس ہیں، ولنریبل گروپس ہیں ہمارے لیے، جوونائل جو 18 سال تک کی عمر کے بچے ہیں جو کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں جیلوں میں آ جاتے ہیں، وہ ہماری جو تعلیمی تربیتی سرگرمیاں ہیں ان میں پہلا فوکس وہ ہیں۔ اور اس وقت پنجاب کی میں 2 اسپیشلائزڈ جیلز ہیں اونلی فار جوونائل، ایک بوسٹل جیل بہاولپور ہے اینڈ دوسری بوسٹل انسٹیٹیوٹ اینڈ جوونائل جیل ایٹ فیصل آباد۔ اس کے علاوہ ہماری آلموسٹ ہر جیل میں ایک جوونائل وارڈ ہے۔ ہر جو ہمارا جوونائل وارڈ ہے، ہم نے پچھلے کئی سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا ہر جو جوونائل وارڈ ہے ہر جیل کا، وہ ایک بورڈنگ ہاؤس سکول ہے۔ دن کے وقت ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے جس کے مطابق وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کمپیوٹر ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آفٹر نون میں ان کے لیے سپورٹس کا ہر جو جوونائل سیکشن ہے اس کے اندر خاطر خواہ انتظام ہے، انڈور گیمز کا انتظام ہے، بورڈ کے امتحانات کا انتظام ہے۔ سینٹرز جو ہیں وہ بورڈ کے وہ ہمارے جیلوں کے اندر جوونائل وارڈ میں بنتے ہیں۔ اور ایک اور میں چیز جو سب سے خوش آئند ہے، آپ کے لیے بھی یہ ایک اطلاع ہوگی کہ پنجاب کی تمام جیلوں میں کوئی بھی ایسا جوونائل نہیں ہے جو زمین پہ سوتا ہو۔ ہم نے ہر جوونائل جو ہمارا 18 سال تک کی ایج کا بچہ ہے اس کے لیے بیڈنگ کا باقاعدہ انتظام کیا ہے، چارپائیوں پہ سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے میز کرسی کا ارینجمنٹ ہے، ان کے لیے بیٹر ہیلتھ۔ یہیں پر پھر ایک سوال بھی لے لیجیے گا، پھر کیا ایسی شکایت کسی اور کی طرف سے آتی ہے؟ تو آپ نے کہا جوونائل کے لیے اسپیشل ہے کہ ذرا زمین پر نہیں سوتے، لیکن جو دوسرے قیدی ہیں وہ کہیں شکایت درج یہ تو نہیں کراتے کہ مجھے اسپرنگ میٹرس چاہیے؟ میں نے لائٹر نوٹ پہ سوال کیا، کیا ایسی سہولیات مانگتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہمارا سی کلاس جس کی اکثریت ہے وہ سارے زمین پہ سوتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے گدے، فوم کے گدے جو خود افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے لا رہے ہیں، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے ہم نے گورنمنٹ ایکسچیکر سے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سہولت ہے جو کہ اس سے پہلے ہمارے قیدی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ نے سر قیدی کو ایسی فیسلٹیز مانگتے ہیں جو کہ آپ کا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ذرا ایکسٹرا ہو گیا۔ جی سوری، کوئی ایکسٹرا فیسلٹیز بھی قیدیوں کی طرف سے مانگی جاتی ہیں، ان کی طرف سے پش یا فورس کیا جاتا ہے؟ کس بات پہ؟ فیسلٹیز سے متعلق کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، کھانے میں یہ کھانا ہے، جس سے میں نے کہا گدھا نہیں چاہیے، فوم کا اسپرنگ میٹر چاہیے، ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں؟ نہیں، اس کی طرح کی ڈیمانڈ اس لیے نہیں آتی کہ جیل کا ایک جو کلچر ہے اس کے اندر ہر بیرک میں ہمارا جو مینیو ہے جو کچن کے اندر ہے جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے، اور اس وقت وہ بڑا ایک مناسب لیوش مینیو ہے جو اگر آپ سے ہم نے شیئر کیا ہے کہ وہ عام ایک ایوریج مڈل کلاس بھی اس کو افورڈ نہیں کرتا، جو کہ اس وقت ہم پنجاب کی تمام جیلوں کے تمام قیدیوں کو۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ مینیو سے متعلق قانون میں ایک ایسی شاندار ترمیم کی گئی ہے کہ اس سے پہلے بی کلاس کا ڈائٹ مینیو اور ہوتا تھا، سی کلاس کا ڈائٹ مینیو اور ہوتا تھا، بٹ اب ہم نے پہلی دفعہ یہ بی اور سی کلاس کی ڈائٹ مینیو ایڈ کر دیے ہیں۔ زبردست۔ تو اس لیے ٹھیک، ڈی ایچ صاحب ایک لاسٹلی بس میں آپ سے سوال ہی لینا چاہ رہی ہوں، میری رہنمائی کیجیے گا، میں اس بارے میں جانتی نہیں، شاید اسی لیے سوال آپ سے لے رہی ہوں، کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے، یہ متعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ قیدی کہ جن کے یہاں پر آنے کے بعد ان کے گھر میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کہ حکومت ان کے لیے اندر ہی کوئی ایسے معاملات، ایسے کوئی روزگار پیدا کر سکے کہ جس سے وہ چند اجرت کے پیسے کما سکیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے ان کی کفالت کر سکیں؟ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں زیر غور؟ جی
जी बिल्कुल, इस पे भी पिछले 5 साल से, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमने 2000 पहला जो MOU साइन किया था टेफ्टा के साथ 2015 में, और उसके बाद 2016 में 2 मजीद जेलों में एक्सटेंड करके 30 जेलों में, जहां पे हमारे 5 से 10 साल या 25 साल सजा याफ्ता कैदी हैं, वहां पे हमने टेफ्टा के ताउन से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वो कायम किए हैं उसमें। और ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें हम मुख्तलिफ ट्रेड्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो जेल इनमेट्स हैं उनको, जिसमें उनके जो देहाती बैकग्राउंड है उसके हवाले से ट्रैक्टर मैकेनिक है, मोटर वाइंडिंग है, इलेक्ट्रीशियन क्लास है, इसी तरह खवातीन में स्टिचिंग क्लासेस हैं, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस हैं। और इसका फायदा ये हो रहा है कि जो चीजें जेल के अंदर वो बनाते हैं उनको मुशाहिरा दिया जाता है ताकि वो अपने घर वालों की कफालत कर सकें और महीने के महीने अपने घर वालों को एक माकूल मुआवजा भिजवा सकें। इसी तरह से हमने प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियालकोट में फुटबॉल बन रहे हैं हमारी जेल के अंदर, और जो मुआवजा है वो कैदी के अकाउंट पे जाता है जो अपने घर भिजवाता है। इसी तरह से फैसलाबाद में हमने स्टिचिंग यूनिट लगाए, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स लगाए हैं वहां की लोकल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ताउन से, तो उसमें भी उनको वो सपोर्ट कर पाते हैं अपनी फैमिली को। ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो सर लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे करते। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक टॉपिक है हमारे पास स्किन केयर से मुतालिक, साथ रहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपके ग्रुप फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शुएब ने आपको छोटा सा टीजर दिया था कि जब वापस आएंगे तो स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। जब मौसम चेंज हुआ तो हमने बात की थी कि जो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, एक्नी हो जाती है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट आपके साथ एक टॉपिक है वो शेयर करना चाह रहे हैं कि स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम उम्र में ही छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अपनी मॉडलिंग लाइफ को, एक्टिंग लाइफ को तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन जो घर में मौजूद होती हैं वो भी अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी टची होती हैं कि नहीं कोई निशान नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि लिप फिलर्स जो हैं, फेस फिलर्स जो हैं, ये बोटॉक्स जो है, इसका बहुत ज़्यादा रवाज जो है वो आ चुका है। अब ये सारे काम होते कैसे हैं और किस हद तक स्किन के लिए ज़रूरी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग ऑल गुड। बिल्कुल ठीक ठाक।
आमना, यूं तो बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मैंने भी अभी आपके साथ शेयर भी किया। ज़रा स्टार्ट करते हैं झुर्रियों से और शाइयों से, जो कि बहुत कम उम्र में भी आना शुरू हो जाती हैं और नॉर्मली भी जब आप 40 क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी आपके फेस पर आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों के मसले क्रीम से हल नहीं होते, क्या उनके लिए टेक्निक है फिर? एक्चुअली सबसे पहले तो झुर्रियों को ले लेते हैं। झुर्रियाँ इसलिए क्रीम से हल नहीं होती बिकॉज झुर्रियाँ इज मैकेनिकल फैक्टर। स्किन तो जो आपकी लटक रही है विद एज, कोलेजन डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन जो आपके मसल मूवमेंट्स है ना, फोरहेड के, यहाँ के आंखों के गिर्द जो मसल्स हैं, उनको जब आप फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं तो चुनटे आ जाती हैं स्किन के अंदर। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली ओनली बिकॉज ऑफ जो आपका स्किन के ऊपर कोलेजन डेफिशिएंसी हो रही है, एजिंग साइंस आ रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द जो आपकी ओवर एक्टिविटी है मसल्स की, उसकी वजह से आ रहे होते हैं। तो इनको फिक्स करना इज़ वेरी इजी आजकल। और आपने एक सवाल किया कि गॉड नोज इसको करना भी चाहिए कि नहीं। वेल, आई ट्रूली एडमायर कि ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आजकल ख़वातीन, एक ट्रेंड था जब बड़े एक्सपेंसिव क्लोथिंग लेते थे और जूते और बैग एंड एसेसरीज, और तो अपने आप को एसेसराइज कर ले बड़े ब्यूटीफुली, बट नाउ इफ़ यू लुक एट द फेस और वो आपको लगता है कि रिंकल्ड है, तो लगता है कि कुछ डेफिशिएंसी है। तो जैसे आप स्पेंड करते हैं अपने क्लोथिंग के ऊपर और वो अच्छा दिखने के लिए आप कर रहे होते हैं, तो अच्छा दिखने में सबसे अहम तो आप खुद हैं। जो आप एसेसराइज कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम तो ये इंजेक्शंस इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप महंगे क्लोथ्स पहने हुए हैं आपने, तो मेरा ख्याल है अगर आप 6 जोड़े खरीदते हैं तो 5 खरीदें और 1 जोड़े के पैसे अपने चेहरे पे लगाएं तो एक जोड़ा यहाँ डलवाएं। हाँ, एक जोड़ा यहाँ लगवाएं। तो डेफिनेटली करना चाहिए। और क्यों नहीं, अल्लाह ने आपको खूबसूरत पैदा किया है, आपका खूबसूरत रहना आपके लिए, आपके खानदान के लिए बड़ा ज़रूरी है। और आपको वो इतना कॉन्फिडेंस दे देती है आपकी अच्छी स्किन या आपके अच्छे पेरेंट्स की, मेरे ख्याल से फिर आपको इतनी ज़्यादा एसेसरीज की ज़रूरत नहीं रहती। डेफिनेटली जब आप अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंट होते हैं तो आई थिंक एसेसरीज डोंट नीड टू ब्यूटिफाई यू फर्दर। और अदरवाइज अगर आप यू 30 एंड देन यूर 40 और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यार यूर कीपिंग यंग, तो वाई नॉट, इट्स वेरी डिलाइटफुल। और लेट्स टॉक अबाउट बोटॉक्स। तो बोटॉक्स है ही टोटल 3-4 मिनट का तो ट्रीटमेंट है। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ ये लिप फिलर्स में और बोटॉक्स में, ये इनका थोड़ा सा कंपैरिजन तो ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन सिर्फ आपकी नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो स्टिल कंफ्यूज हैं और वो आके हमें कहते हैं कि हम फोरहेड में फिलर कराना चाहते हैं या लिप में हम बोटॉक्स कराना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इट विल बी एन अवेयरनेस। एक्चुअली बोटॉक्स इज स्पेसिफिकली फॉर रिंकल रिडक्शन। यानी रिंकल्स किसको कहते हैं? झुर्रियों को। आपने माथा चढ़ाया, झुर्रियां पड़ गई, आपके आंखों के क्रोज फीट आ जाते हैं और 11 लाइंस कहते हैं इनको। और आजकल तो बोटॉक्स फेस लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, यानी जिनके चीक्स ड्रॉप कर गए हैं वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाते हैं, बल्कि डबल चिन रिडक्शन के लिए हम बोटॉक्स कर रहे हैं एंड इट्स गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट हार्डली टेक 3 मिनट। एक इंजेक्शन है, 3 मिनट के अंदर हमने लगाया। इसको कहते हैं टी टाइम ट्रीटमेंट और द लंच टाइम ट्रीटमेंट, कि आप अपना ऑफिस से ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की टी टाइम में और आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और 5 दिन के अंदर यू सी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये सिर्फ एक इंजेक्शन से ही आपके मसले हल? यस, एक ही इंजेक्शन होता है जो मल्टीपल स्पॉट्स पे लगता है और लगाने में भी 3 मिनट लगते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये कैंसरस तो नहीं है, और लोगों के एक और 2 सवाल होते हैं कि काफी मिथ्स अटैच्ड हैं इसके साथ। एग्जैक्टली, तो आपके शोज के प्लेटफॉर्म से हम इसको कि दिस इज सेफ, लेकिन ये तब तक सेफ है जब आप एक मुस्तनद शख्सियत के पास गए हैं। तो डेफिनेटली it is very important कि a lot of times we see clients, मतलब not that कि it's not a criticism, लेकिन we see clients जो चीख गिरा हुआ और फिर लोग इससे डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि एक हमने देखा था खातून और उनकी आईब्रो गिरी हुई थी, आई गिरा हुआ था, या चीख गिरा गया था, या स्माइल करने में डिफिकल्टी थी। I mean definitely you have to opt for the right doctor for the Botox. Botox बहुत सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, it's quite technical। और आई थिंक सेफ हैंड्स में ही, जैसे सर्जरी आप करवाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है जिससे हम फलानी सर्जरी कराएं, इसी तरह बोटॉक्स और फिलर्स ये इट्स फेस तो हम वैसे भी किसी के हवाले यूं नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और फिर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने जा रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर और खूबसूरत होने जा रहे हैं, तो फिर तो आपको डेफिनेटली लुक आउट करना चाहिए कि हु इज एक्सपर्ट इन योर टाउन। और यानी अगर आप एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो उनके पास जो आपका जो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होगा, तो ये है। और बोटॉक्स के बारे में जो बाकी मिथ्स अटैच्ड हैं कि एक तो ये कि जब वीन ऑफ होता है तो लोग कहते हैं कि हम
पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज बोटॉक्स जो है वो आपके मसल मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वो आपके एज को स्टॉप करता है. दिस इज बेसिकली एज स्टॉपिंग ट्रीटमेंट. ओके, सो इफ यू हैव इट रेगुलरली तो वो आपको झुर्रियाँ पड़ने ही नहीं देता. चले इस पर आएंगे. जो आपने कहा ना, इफ यू हैव इट रेगुलरली, ये जो बोटॉक्स है या जो भी ऐसे फिलर्स का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं ऑन योर स्किन, फॉर श्योर ऑन योर फेस, कितने अरसे बाद दोबारा आपको जाना पड़ता है वो करवाने के लिए, और पोस्ट केयर क्या होती है, अगर नहीं की तो क्या नुकसान होता है, इस पर बात करेंगे. लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे. और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा. हम कोशिश करेंगे वो सवाल भी डॉक्टर साहब से ज़रूर डिस्कस करें. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक में भी हमने बहुत से सवाल कर लिए डॉक्टर साहिबा से, चूँकि ज़ाहिर है हम सब के छोटे छोटे से मसले होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं. एनीवे, इससे पहले हमने बात की थी जो ट्रीटमेंट्स की, पोस्ट केयर क्या है और कितने रिपीटेडली कराने पड़ते हैं. फॉर श्योर द आंसर इज कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इशू, बट हम ज़रूर उनसे पूछते हैं चूँकि हमने बात रिंकल्स की ज़्यादा की है अब तक. तो डॉक्टर साहब, रिंकल्स या क्रोज फीट या फॉर दैट मैटर कोई भी एक आधी कोई लाइन कहीं पड़ गई है और उसके लिए आपने जिस तरह कहा कि फिलर्स हैं या जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके, इसमें एक तो पोस्ट केयर क्या होती है, कितनी दफ़ा कराना पड़ता है, क्या ज़िंदगी भर के लिए कराना पड़ता है? एक्चुअली यस, अगर आपने ये, मैं ऐसे कहती हूँ, आप एक पौधा लगा दें, उसको रोजाना पानी डालें और फिर 1 साल के बाद सोचें कि बहुत हो गया, नाउ लिव ऑन देयर ओन, तो वो पौधा 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपने 1 साल मेहनत की होगी. तो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड वर्क. आपने साल में 1 दफ़ा जाके इंजेक्शन लगवाना है. एक्चुअली इंजेक्शंस की हम बात कर रहे थे, देयर आर मल्टीपल क्वालिटीज ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. वो कोई बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कोई थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो थोड़ा अच्छा टाइम निकाल जाते हैं. और जो हमने अपने क्लाइंट्स की देखी है, सेंसिटिविटी ज़रा कम होती है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस पीपल नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम है. तो उसमें ये कि ऑन एवरेज 6 to 8 months आप आराम से कंफर्टेबली अच्छे गुड इंजेक्शन चॉइस के साथ निकाल सकते हैं, गुड इंजेक्टर के साथ आप निकाल सकते हैं. और साल में अगर एक दफ़ा आपको कोई 20-30 हज़ार रुपए खर्च करने पड़े जस्ट टू लुक गुड, आई थिंक इट्स अ वर्थ इट जॉब, और वो कराना चाहिए. आपसे महीने के 1000-1200 रुपए लगाना है, आपने बचाना है. और फिर उसके बाद ये कि जो आपने कहा कि मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है कि बोटॉक्स के बाद कोई ख़ास पोस्ट ऑप केयर ज़रूरत नहीं होती है आपको, लेकिन ये कि फिर भी जो आजकल वैम्पायर फेशियल्स आए हुए हैं और जो फॉर ऑल दोज कॉन्शियस जो अफोर्ड करते हैं वो करवा सकते हैं. उसके साथ ये कि नॉट ओनली बोटॉक्स का स्टे लॉन्ग हो जाता है, बट यस आपकी स्किन की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है. तो वो इसको कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा. सो यू कैन कंबाइन सर्टन ट्रीटमेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज फॉर ओनली वन. और मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो हमें बजट बताते हैं कि इसके अंदर हमने एंटी एजिंग करनी है, एंड व्हेन वी प्लान फॉर देम, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि जब हमने क्लिनिक खोला था तो एस्थेटिक्स वर ओनली फॉर प्रिविलेज्ड पीपल. प्रिविलेज का मतलब है कि जो अफोर्ड कर रहे थे, जिनके पास पैसे ज़रा ज़्यादा थे. तो हमने जब क्लिनिक खोला था, हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ खोला था, टू मेक एस्थेटिक्स अवेलेबल फॉर ऑल. और ये हमारा अपना एक आइडिया था, नॉवल आइडिया था. दुनिया में एस्थेटिक्स फॉर ऑल नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑप्टेड फॉर ओपनिंग अप माई क्लिनिक इन वाकेंड. आई स्टार्टेड बिकॉज आई वाज रिजाइनिंग देयर. मुझे सबने कहा कि नहीं यार, इस्लामाबाद में देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइंटेल एंड ऑल. तो एंड इट क्लिक सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने प्राइसेस को कम किया और हमने अपने क्वालिटी सर्विसेज को इम्प्रूव किया. और अल्हम्दुलिल्लाह ट्विन सिटीज में we're the biggest runners. इसका मतलब वाकेंड वालों को किसी ट्रीटमेंट के लिए इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली उनको डॉक्टर नहीं कहेगा कि मरीज को इस्लामाबाद ले जाओ. और अगर जस्ट इन केस यू नीड टू विजिट इस्लामाबाद, तो हमारी ब्रांचेस ऑल ओवर पिंडी में भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सून विद इन 2-3 months इस्लामाबाद में भी ओपन कर रहे हैं. बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसी बात को आगे टेकअप करूंगी कि ये जब हमने आइडिया लॉन्च किया था एस्थेटिक्स फॉर ऑल, तो हमने कुछ फ्री कैंप्स ऑफर किए थे इनिशियली अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता लगे कि वो जो ट्रीटमेंट जिनको सुन के वो डर रहे थे, और जो लाखों में ट्रीटमेंट्स थे, वो अब हज़ारों में और कई कम हज़ारों में आ गए हैं. और इसीलिए आज भी हमने जब ब्रांचेस ओपन की तो बहुत सारा क्लाइंट था जो हमें मैसेज करता था कि यार हम फीस नहीं अफोर्ड करते, या हम मशवरा लेना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कुछ पूछना. तो आज हमने एक फ्री कैंप भी लॉन्च किया हुआ है. हमारा गोलरा मोड़ ब्रांच के ऊपर है. मेरा अगर आप
آپ نام سرچ کریں ڈاکٹر آمنہ عثمان تو آپ کو ہمارا آفیشیل پیج مل جائے گا, اس کے اوپر ساری ڈیٹیلز ہیں. گولڈا موڑ برانچ کے اوپر آج ہمارا فری کیمپ ہے. اس کی میرا خیال رجسٹریشن تو پہلے سے ہو گئی ہوں گی. ایکچولی وی ہیو آلریڈی بکڈ سم 400-500 کلائنٹس دیئر, تو بٹ اسٹل ویل مینیج انشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی 3-4-5-6 مہینے کے بعد اگر آپ نے ٹائمنگز بتائی ہیں تو 11 to 6 PM, مطلب آپ کے رائٹ آفٹر یور شو آئی ول بی دیئر کاش مجھے آپ پہلے بتاتی ورنہ میں نہیں 6 بجے تک ہے. لاہور نکلنا ہے تو نہیں 11 سے 6 بس آپ کے شو کے بعد میں نے وہیں جانا ہے. اور اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے یو مور دین ویلکم. اور پھر ہماری باقی برانچز آل اوور. سب سے اچھا کام ہی آپ یہ والا کر رہی ہیں نا, یہ کار خیر میں حصہ ڈال رہی ہیں. اب مجھے 2 باتیں جاننی ہیں. ایک تو مجھے آپ سے پوچھنا تھا, یہ جو مارننگ شوز میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, ٹھکا ٹھک انجیکشن چٹا کرنے کے, گورا کرنے کے, وائٹنگ انجیکشن. ایک تو آپ کی اس پہ ٹیک کیا ہے, اور دوسرا یہ کہتے ہیں دھاگے ڈالے جاتے ہیں, تھریڈز ڈالے جاتے ہیں, یہ کیا چکر ہے اسکن میں تھریڈز؟ بالکل. اچھا, سب سے پہلے وائٹنگ انجیکشن پہ ضرور کامنٹ کروں گی. وہ اس لیے کامنٹ کروں گی کہ دیکھیں جہاں پہ آپ اویئر کر رہے ہیں نا کہ لگوائیں, وہاں پہ آپ کو اس کا ادر سائڈ آف پکچر بھی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ وائٹنگ انجیکشن پاکستان میں کوئی رجسٹرڈ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے. ایک پاکستان میں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی نن. آئی ہیو بین ان دی انڈسٹری. آئی تھنک ندا یاسر صاحب کو یہ بات نہیں پتا. I mean, I'm not sure. پاکستان میں I'm in the industry from past 15 years almost. I haven't seen any injection that is registered. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی کچھ پراپرٹیز بیچی, کوئی گولڈ کا کڑا بیچا اور کوئی انگوٹھیاں بیچی اور انجیکشنز لگوائے. بلیو یو می, جتنا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وائٹنگ انجیکشن اتنا رزلٹ نہیں دیتے ہیں. There are a lot of other treatment that can bring the quality to your skin, but injecting something that is going into your blood, you don't know what it is. So I mean that's a question. یہ میں ان سے ٹوٹلی اگری کروں گی. واقعی ہماری بہت ساری بیتوں کی چیزیں بعض اوقات مارننگ شوز میں بتا دی جاتی ہیں, اور لوگ جو ہے نا وہ اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کی ڈیوٹی یہ ہے, والے جو بھی مسئلے ہوتے تھے تو لوگ مطلب لڑکیوں نے ایک فینٹیسی بنانا شروع کر دی تھی کہ میری شادی ایسی ہوگی, میری شادی ویسی ہوگی, اور پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم آگاہی دیں دیٹ کہ وائٹننگ انجیکشن چاہے کسی بھی شو میں, میں نے نام ایک ضرور لیا ہے لیکن ود نو آفینس, جتنے مارننگ شوز ہیں جہاں جہاں پر یہ لگائے گئے ہیں پلیز یہ آپ سیگمنٹ میں کہوں گا آپ لوگ بھی دیکھیے. اور یہ مطلب اس میں دیر آر سرٹن, جیسے کچھ انجیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم بیسیکلی وٹیلائگو کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا فل باڈی کمپلیکشن ایک ہو جائے, تو اس طرح کے انجیکشنز ہیں وہ ٹوٹل باڈی ڈی پگمنٹ انجیکشنز ہوتے ہیں, دے ورک. اس کے علاوہ یہ کہ جہاں پہ گلو کی بات ہے, گلوٹاتھیون یس اٹ ڈز گیو اے لٹل بٹ آف گلو, بٹ وائٹننگ اسپیسیفک ٹرم از ہارڈ ٹو گیٹ وتھ گلوٹاتھیون. امپورٹنٹ بات یہ کہ گلوٹاتھیون کچھ کو رزلٹ دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو اف یو اسپینڈنگ دیٹ مچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ آپ ان 50% میں بھی ہو سکتے ہیں جن کو رزلٹ نہیں آ رہا ہے, اور ان 50% میں بھی ہو سکتے ہیں جن کو رزلٹ آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, فار آئی مین گوئنگ فار سم انرجسٹرڈ تھنگ دیٹ doesn't give you any clue of its safety. So I think there are multiple other treatment that gives alternatives موجود ہیں. We have last minute ڈاکٹر صاحب تو اگر وہ threads کا quickly بتا سکیں. ہاں, threads is beautiful. ٹھیک ہے, تھریڈز وہی ہیں جب آپ آپریشن کراتے ہیں تو آپ کی اسکن کے اوپر کوئی تھریڈ لگ جاتا ہے اور وہ ایبزارب ہو جاتا ہے وتھ ٹائم. اگر کسی نے آپریشن کرا ان کو پتا ہوگا, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کھلوانے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کی اسکن میں ایبزارب ہو جاتے ہیں. تو پھر وقت نے پتہ لگایا کہ وہ جب ایبزارب ہوتے ہیں وہ کولاجن انڈکشن کرتے ہیں اینڈ اٹ میکس یور اسکن مور بیوٹیفل. تو تھریڈز آر بیوٹیفل اور پاکستان میں آ رہے ہیں اور بہت اچھے تھریڈز اویلیبل ہیں, رینجنگ فرام آل پرائس رینجز. سستے بھی ہیں, مہنگے بھی ہیں, کچھ 6-7 مہینے چل جاتے ہیں, کچھ 2-3 سال بھی چل جاتے ہیں. اور کوئک لفٹ مطلب تھریڈز کہاں پہ بڑا اچھا رزلٹ دے رہے ہیں, 30 to 40 کی جو ایج بریکٹ ہے نا اس کے اندر آپ کا فیس فال کرنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بس پھر ابھی چھوڑ دینا یہ سوچنا. سب سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے جاؤلز, یعنی یہ جو فولڈ آپ کو بنتا ہے نا جاؤلز, یہ سب سے پہلی انڈیکیشن ہے. اور اس کے لیے تھریڈز ایکسلنٹلی ورک کرتے ہیں, امیڈیٹ رزلٹ آ جاتا ہے. کوئی خاص آئی مین اوبیسلی آپ کو یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ہینڈ. تھریڈ از اے بٹ. اچھا میں جاؤں گوگل کروں گی, یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ سمجھا رہی لیکن پھر بھی ذرا دیکھوں گی. ہاں مطلب تھریڈز آر بیوٹیفل. امیڈیٹ لفٹنگ فار آئی برو لفٹ, فاکس آئی لفٹ آج کل ہے, نوز لفٹ, جو لفٹ, آپ کا میرینیٹ لائنز ہیں لفٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا نیزل لیبل فولڈ. بلکہ پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ لوگ فولڈ کے لیے فلرز ہی کو پریفر کرتے تھے, بٹ یعنی آل ٹریٹمنٹ ہیو دیئر اون پروز اینڈ کونز آف دا ادر. اور مجھے لگتا ہے کہ دا ٹریٹمنٹ شوڈ بی ٹیپرڈ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ ان فرنٹ آف یو, ناٹ ایوری تھنگ آن آل. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ بیٹھے ہیں, پیشنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے تھریڈز ہی ڈلوانے, بٹ سم ٹائم وی فیل کہ نہیں یار آپ کو تھریڈ سے اچھا رزلٹ نہیں آئے گا, آپ کو فلر لینا چاہیے. سو فار آل دوز پیپل ہو نیڈ سم کنسلٹیشن اینڈ یو نیڈ ٹو نو کہ ان کو بوٹاکس چاہیے, فلرز چاہیے یا تھریڈز چاہیے,
तो आज हमारा फ्री कैंप चल रहा बिल्कुल है जी। हमारी गोलरा मोड़ ब्रांच पे. यू कैन जस्ट सर्च डॉक्टर आमना उस्मान. बल्कि मैं कहता हूँ इसको फॉलो किए जाएं, ताकि अगर आज के सेशन में न जा पाएं तो किसी और सेशन में आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा के जाइएगा. हमने आपको इतनी अच्छी टिप्स बिल्कुल बता दी. ऐसे. We will बहुत be शुक्रिया inshallah जी. offering another free camp or a 360. इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया. इट वाज लवली हैविंग यू. you. अभी तो हमने सोचा था कि हम और इश्यूज पर भी बात करेंगे, पर वो लेकिन इनकी हम clinic पर जाके सिर्फ मुलाकात करके wrinkles पूछेंगे. एंड अभी थ्रेड्स पर आगे हमने बात रोक दी क्योंकि वक्त कम था. एनीवेज एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे दिल की सेहत की, कि वहाँ पर कौन से थ्रेड्स हैं जो कि बड़े अहम हैं, वहाँ पर कौन से इंजेक्शन हैं जो बड़े अहम हैं, ऑन लाइटर नोट ऑफ कोर्स. तो स्टे ट्यून. सब पाकिस्तान. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज बात दिल के मामलात की होगी. क्या वजह है कि दिल के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं? ऑफ कोर्स एक तो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, देन कुछ जेनेटिक इश्यूज ज़रूर होते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर बात करनी बहुत अहम है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स को ट्रीट करना या उनको मैनेज करना तो मुश्किल, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अपनी रूटीन को चेंज करना खासा आसान होता है. इस पर हमने ये भी देखा कि अब वो मामला नहीं रहा. अच्छा, एज बढ़ गई, कुछ और बीमारियां हैं तो हार्ट का इशू होगा. एट यंगर एज भी बीमारियां हो रही हैं, एट यंगर एज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. तो ये जो मामला है इसको आज हम थोड़ा समझते हैं, और ये इसलिए हम रिपीटेडली ऐसे सेगमेंट्स करते हैं क्योंकि एक दिन भी अगर एक बात भी पल्ले से बांध ली और रूटीन थोड़ी बदल ली तो उससे खासी बेहतरी आ जाती है. आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज क़ल्ब जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर MMH नूरी साहब ने. उन्हें वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. सर, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान? क्या वाकई ऐसा है कि दीगर खित्तों से बरक्स पाकिस्तान में ये बीमारियां ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है दिल की बीमारियों का? ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है उसमें बड़ी तेज़ी से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, और इस वक्त ये एक तरह से एपिडेमिक प्रोपोर्शन में हो गई इससे. एपिडेमिक प्रोपोर्शन. और ये अगर इसकी एहतियाती तदाबीर न की जाएं तो कोई अजब नहीं कि चंद सालों में बहुत ज़्यादा लोगों को, और यंगर एज ग्रुप में, और ना सिर्फ यंगर एज ग्रुप में मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन में भी ये दिल की बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी इससे. ये सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ दूसरी साउथ एशियन ममालिक में नहीं, बल्कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं बाहर, यूरोप, अमेरिका, उनमें भी दिल की बीमारियां इन लोगों में बहुत ज़्यादा है. अच्छा, सही. डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस वक्त जो एज ब्रैकेट है, हमारे यहाँ पर जो दिल की बीमारी है सबसे ज़्यादा किन उम्र के लोगों में पाई जा रही है? और हार्ट अटैक के जो मामलात हैं वो तो अब जवान लोगों को भी हम लोग देख रहे हैं हार्ट अटैक के इश्यूज़. ये सबसे ज़्यादा जो दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक्स जो देखने में आती हैं वो 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं. ठीक है. दुनिया में और पाकिस्तान में 3 बड़ी वजूहात हैं सडन डेथ्स की.
एक उनमें से कैंसर्स हैं, एक उनमें से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, और तीसरा दिल की बीमारियां हैं। बिल्कुल थर्ड नंबर है। और ये अनफॉर्चुनेटली तीनों चीज़ें हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही हैं, अनलेस इसके ये कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर ना की जाए। ओके। चूँकि इस वक्त ताल्लुक़ दिल की बीमारियों के साथ है, तो ये 40 साल की उम्र से ज़्यादा ख़ास तौर पर मर्दों में ये बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ख़वातीन में भी ख़ास तौर पर मीनोपॉज की उम्र के बाद इनमें बीमारियां उसी तरह है, दिल की बीमारियां, जो कि मर्द हजरात में होती हैं। ठीक है। लेकिन एक बड़ा तबका जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ता चला जा रहा है वो यंगर एज ग्रुप में है, जिसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इन यंगर एज ग्रुप और यंग एडल्ट्स है। और उसकी कई एक वजूहात हैं इससे, जिनमें से सीडेंट्री लाइफस्टाइल हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, डाइट का है, स्मोकिंग का है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल, और ओबेसिटी, जो कि एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में इस तरह हमारे मुल्क में भी ये चीज़ बढ़ती। इसमें आपने स्मोकिंग का हवाला दिया सर, स्मोकिंग का कितना प्रोपोर्शन है इस सारे में, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कितना है स्मोकिंग? स्मोकिंग का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा जाता है कि एक तो नंबर ऑफ पैक्स अ डे, जितना इंसान ज़्यादा स्मोक करेगा उतना दिल की बीमारी ज़्यादा होगी। ठीक है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि एक एवरेज साइज कमरे में अगर 7-8 लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी स्मोक कर रहा है, तो बाकी भी पैसिव स्मोकिंग के जरिए से असरअंदाज हो रहे हैं। क्योंकि वो खुद तो नहीं कर रहे लेकिन धुआं इनहेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये उसी वजह से। और स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जब भी मरीज़ आते हैं और जो स्मोकर्स हैं, उनको एक चीज़ तो बहरहाल लाजमी बताई जाती है कि स्मोकिंग आपने बिल्कुल बंद करनी है। ठीक। कम नहीं करनी, बंद करनी है। और हुक्का, टोबैको, च्यूइंग, स्नफ करना या स्मोक करना या पाइप, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्मोकिंग के अंदर और स्मोकिंग की कैटेगरी में शामिल होती हैं और दिल पर असरअंदाज करती है। अच्छा सर, इसमें जहाँ पर एक स्मोकिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वहीं पर घरों में जैसे खाने बनाए जाते हैं, आज भी हमारे यहाँ ये रुझान है, कहते हैं कि सालन पे जो ऑयल होता है, कौरमे में जब तक कहते हैं आप उठा के खुद तरी अपने आगे नहीं डालेंगे, आप कहते हैं खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में फिर वो इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि हमारा वेट गेन करें, लेकिन मोटापे के साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल आपके दिल को भी बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है। वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? डाइट और उसमें फैट्स, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स, जिसमें आपने जिक्र किया, जिसमें ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट या कोलेस्ट्रॉल और फैट लाइक सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसका बहुत ज़्यादा असर है। अभी भी ऐसे ही सर, आलू गोश्त बनाएंगे तो तरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कोई दाल का तड़का है तो तरी बहुत, मतलब ये नहीं कि वो बघार में तड़के में होना चाहिए घी बहुत ज़्यादा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें है। इसीलिए ये एक तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ख़ास तौर पर सैचुरेटेड फैट्स, वो ऑयल्स या घी जो जम जाते हैं, वो ख़ास तौर पर ख़तरनाक ज़्यादा हैं दिल के लिए। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसके ऊपर आजकल रुझान हो रहा है कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल की जाए, और ऑलिव ऑयल भी पकाना नहीं चाहिए, पकाना नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, के साथ वो खत्म हो जाती है। इसलिए खाना पकाने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दिया या सैलेड वैसे भी लोगों को थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, वैसे भी पर लीटर जो है वो 600 कुछ रुपए का हो गया, तो थोड़ी वहाँ पे भी एहतियात कर ले, किफायत शहरी से काम करें आप लोग। जब वैसे भी ऑयल महंगा है, बिल्कुल सही कहा आपने काम किया। डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा, हम तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तब जाते हैं जब मामला खासा गड़बड़ हो चुकी होती है, थोड़ा सा अगर गाइड भी करें कि ईयरली बेसिस पे या जनरली एज ब्रैकेट को देखते हुए, फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए या अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए, किसी और बीमारी के साथ अगर आप जी रहे हैं तो देखते हुए, कौन से टेस्ट हैं जो कि आपको करवा लेने चाहिए यूं ही रेगुलरली, वो मे बी लिपिड प्रोफाइल और समथिंग? चंद टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, मसलन उसमें से एक ब्लड शुगर है। ओके। ब्लड शुगर में सिर्फ रैंडम शुगर एस्टिमेशन नहीं, बल्कि एक जो 3-4 महीने का करके बताते हैं, जिसको HbA1c कहते हैं। जी, HbA1c। वो ये बताते हैं कि पिछले 4 महीने में आपकी शुगर कंट्रोल कैसी है, ये नहीं है। ठीक है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल के साथ फैट फ्रैक्शंस जो होते हैं, जिसमें
ट्राइग्लिसराइड्स भी है, LDL है, VLDL है, HDL है, ये सारी चीज़ें भी मालूम करनी ज़रूरी है। एक स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट? स्ट्रेस टेस्ट एक्सरसाइज के साथ ECG अच्छा, ओके, कर लीजिए, तो उसके साथ भी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, मसलन वज़न ज़्यादा है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या और कोई रिस्क फैक्टर्स है, तो उनको पहले से ही अपने बारे में एहतियात करनी शुरू कर देनी चाहिए। और एट द स्लाइटेस्ट सिम्टम्स वो अपने इन बेसिक टेस्ट जो है उनको करा लेनी चाहिए। एक बात और बहुत ज़रूरी है, इस वक्त एक और बीमारी जिसका बड़ा चोली दामन का साथ है दिल की बीमारी के साथ, वो डायबिटीज़ है। हाँ जी बिल्कुल। और डायबिटीज़ जो है वो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में 60% जितने भी मरीज आते हैं वो डायबिटिक होते हैं। ये वो हैं जो ओवर्ट, जो नॉन डायबिटिक्स हैं या जिनको टेस्ट किया जाए तो डायबिटीज। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट पिछले 5 साल से डायबिटीज का शिकार है, या उसको 7 साल हो गए, उसको 10 साल हो गए, आप क्या बताते हैं अगर उसकी केस हिस्ट्री डायबिटिक है तो वो कितने टाइम के बाद अब जाके जरूर अपना कोई ना कोई दिल का पूरा प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाए, मामलात को देखे कि उसके लिए कि कहीं उसकी जो डायबिटीज़ है वो उसके दिल को तो मुतासर नहीं कर रही है, फिर खुदा ना खासा, क्योंकि आपने कहा ना कि दिल की बीमारी ये केसेस बहुत बाद में जाके आपको मालूम होते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें ज़रूरी है ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो अभी मरीज़ नहीं है लेकिन जिसको डायबिटीज़ एक रंग में है, तो उसको साल में एक दफ़ा अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर, HbA1c, टोटल लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, एक्सरसाइज टेस्ट, और अगर पॉसिबल हो तो एक एकोकार्डियोग्राम, जिसकी वजह से, क्योंकि डायबिटिक्स में एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन है और वो हर 5वें या 4थे मरीज़ डायबिटिक होती है कि उनको साइलेंट प्रॉब्लम होता है। ओके, दे डू नॉट एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। तो पहली दफ़ा जब आते हैं वो सीवियर हार्ट अटैक के साथ आते हैं, या सडन डेथ, या हार्ट फेलियर के साथ आते हैं। ये डायबिटिक्स की बात हो रही है। तो 20 to 25% डायबिटिक्स जो हैं उनको दर्द सीने में नहीं होती, जो कि क्लासिकल हार्ट। इसका मतलब है आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो डायबिटिक्स हैं उनको अपना चेकअप ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा ईयरली कराना चाहिए बनिस्बत उसके जो नॉन डायबिटिक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत इस सिलसिले में ज़रूरी चीज़। ठीक हो गया सर। एक बात और भी, ये टेस्ट करवाने के बाद अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हैं, बॉर्डर लाइंस पे हैं, क्या ये रिवर्सेबल चीज़ें होती हैं और फिर गाइडलाइंस दी जाते हैं कि चीज़ें रिवर्सेबल हों? और दूसरी बात ये कि इतनी तरक्की हो गई, इतनी नई नई मशीन्स आ गई, इतनी रिसर्च हो रही है, क्या हार्ट अटैक को अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट किया जाता है हार्ट अटैक? ये बहुत मुश्किल सवाल भी है लेकिन एक हद तक आसान भी है। ओके, अगर एक इंडिविजुअल उसको मालूम है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है, जब हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि मदर और फादर या दोनों 55 इयर्स या उससे कम में उनको हार्ट डिजीज़ हुई हो या डेथ हुई हो, वो फैमिली हिस्ट्री कहलाती है इसे। तो अगर उसको ये रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री का, उसको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी है, उसका वज़न भी ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बॉर्डरलाइन ज़्यादा है, वो एट अ वेरी हाई रिस्क है हार्ट डिजीज़ के लिए। ठीक है, और ये 1+1+1 रिस्क फैक्टर्स ऐड ऑन नहीं होते, ये ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में मल्टीप्लायर है। तो ऐसे इंडिविजुअल को अगर वो अभी से एहतियात शुरू कर देगा, जो भी एहतियातें हम अभी डिस्कस करेंगे, तो बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, जिनको प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद भी इसको रिवर्स किया जा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन उसमें भी यही प्रिवेंटिव मेजर्स हमें करने पड़ेंगे। इसे उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। पहली बात को जिसमें अभी प्रॉब्लम उस रंग में नहीं हुआ उसको प्राइमरी प्रिवेंशन, और ये सेकेंडरी प्रिवेंशन। बिल्कुल ठीक है। तो जिनको हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी हो गई है, हार्ट डिजीज़ है, बाईपास हुआ है, उसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और अगर करेंगे तो आए दिन हम देखते हैं 20-20 साल से लोग बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं ऐसे 25 साल। लेकिन अनफॉर्चुनेटेड बात यह है कि बार बार ये बताने के बावजूद
ایک 70% کے قریب مریض ایسے ہیں جو 6 مہینے سال کے بعد ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں اب کیا فائدہ اس پر, اور ڈاکٹر کے پاس بار بار 3-3 اویئرنیس کی کمی ہے, ادراک نہیں ہے. جی, تو پرسسٹنس, پرپیچول اس چیز کے لیے ہدایات, اور آپ لوگوں کی طرف سے اگر یہ میڈیا پر لوگوں کو جاتی رہیں گی تو میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اسکینڈینیوین کنٹریز نے کیوں کم کر لی ہے, جاپان میں کیوں ہارٹ ڈیزیز کم ہو گئی ہے, وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ان کو پبلک اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو کہ ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہو سکی. اچھا, جو احتیاط کی ہم بات کریں تھوڑی سی, اگر آپ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک جنرل گائیڈ لائنس دے سکیں. یوں تو آپ نے ذکر کیا جا رہا ہے اوبیسٹی کو بھی دیکھنا ہے, لائف سٹائل کو بھی موڈیفائی بھی کرنا ہے, تھوڑی جنرل گائیڈ لائنس اگر آپ دینا چاہیں تو. میں پہلی چیز یہ عرض کروں گا کہ ایکسرسائز کے بارے میں. ٹھیک ہے. ورزش بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں وہ چلنے کے لیے دی ہیں, بیٹھنے کے لیے تو نہیں. وہ گاڑی کے صرف ایکسیلیٹر بریک دبانے کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو جب چلنے کے لیے دی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو استعمال بھی کرنا ہے. اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں, اب آپ دیکھیں کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. آپ صبح نماز کے بعد نکلتے تھے اور چلنا شروع کرتے تھے, سیر پر نکل جاتے تھے. ان کے ہمراہ صحابہ کرام بھی ہوتے تھے, خالی پیٹ ہوتے تھے. ان کی چال اس طرح تھی جس طرح کہ پہاڑی سے کوئی اتر رہا ہو, اس کا مطلب ہے برسک تھی. جو اولمپک ایونٹس میں واکنگ ایونٹ آپ نے دیکھی ہوگی وہ تھی. پھر یہ جب نکلتے تھے فجر کے بعد اور واپس آتے تھے تو سورج نکلا ہوتا تھا, تو یہ ٹائم تقریباً 35 سے 45 منٹ کا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے, جو کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن, برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن نے بھی یہ چیزیں بتائی ہیں کہ صبح کی ہوا میں اوزون ہوتی ہے زیادہ. جو دن گزرتا ہے تو آکسیجن O2 مالیکیولز, 2 ایٹمز ہوتے ہیں آکسیجن کے, صبح میں 3 ہوتے ہیں. تو ہر سانس کے ساتھ آپ 3 ایٹمز لے رہے ہیں اندر. سو 50% آپ زیادہ اپنے ہارٹ ہیلتھ کے لیے, برین ہیلتھ اور باقی باڈی کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ صبح کے واک اس لیے زیادہ. دوسرا, خالی پیٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت آپ کے معدے میں کوئی یا انٹیسٹنز میں کوئی چیز کم سے کم ہے یا نہیں ہے, تو سارا بلڈ ڈائیورٹڈ ہے ہارٹ کی طرف اور باقی مسلز کی طرف, برین کی طرف. تو جب آپ چلیں گے تو ہارٹ کی سرکولیشن بہتر ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ برسک واک ہونی چاہیے. یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی ہر ایج کے مطابق ایک خاص ایکسپیکٹڈ ہارٹ ریٹ آپ نے اچیو کرنا ہے, اور اس کا ایک خاص پرسنٹیج آپ نے کرنا ہے. تو اگر میری ایج 60 ہے تو 220 میجک فگر ہے, اس کے 60 مائنس کر دیں. بالکل ٹھیک. تو جو بھی نکلتا ہے اس کا 80 to 85% میں نے اپنا ٹارگٹ ہارٹ ریٹ لے کر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم انکریز کریں گے اپنا ہارٹ ریٹ, اس لیول پر لے کر جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ, اور 5 منٹ وارم اپ, 20 منٹ کے قریب برسک واک جس میں وہ ہارٹ ریٹ اچیو کریں گے, اور 5 منٹ. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز جو ہے وہ ہارٹ کے اندر جو کولیٹرل سرکولیشن ہے, رائٹ کارونری آرٹری, لیفٹ کارونری آرٹری کے آپس میں جو ایک نیچرل بائی پاس ڈیولپ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایکسرسائز کے ذریعے سے ہوگا. بالکل ٹھیک. سمپل جینٹل واک جو ہوتی ہے وہ اچھی تو ہے, لیکن اس کی اتنی افادت نہیں جتنی برسک واک کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگلی چیز جو کہ ہم اس سے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کمپنی ہو جس طرح صحابہ کرام کی تھی, تو پھر آپ کی کمپلائنس ہوتی ہے. میں مثلا سست ہو گیا تو دوسرے کی وجہ سے آپ نے مجھے کہہ دیا, اینڈ وائس ورسا. ایسے ہی یہ چیزیں ہیں. تو وہ یہ 4 5 6 فیکٹر جو ایکسرسائز کے بارے میں ہیں, اگر اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو خاصی بہتری آ جائے گی. بہت زیادہ بہتر. اب یہ کہا جاتا ہے عام طور پر, کئی مریض آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو پارکس بھی نہیں رہے, وہ بھی نہیں رہے, گراؤنڈز بھی نہیں, ہم واک کدھر کریں گے. میں یہی عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کا کمرہ بے شک 12 بائی 12 فٹ کا چکر لگائیں تو اس میں آپ بالکل ایسے ہی, یا آپ اس پر وہیں کھڑے ہو کر آپ وہ جو ڈبل مارچ ہے فوجی, وہ بھی اگر کرتے رہیں گے تو آپ اپنا ہارٹ ریٹ انکریز کریں گے, بلڈ پریشر انکریز کریں گے, تو ہارٹ ہیلتھ آپ کی بہتر ہوتی جائے گی. تو یہ بالکل ایکسکیوز ہے
जो हम कहते हैं कि जी जगह नहीं है, ये नहीं है, हाँ, वो तो नहीं ऐसा है। कोई एक्सक्यूज नहीं देना, आपकी बातों को बहुत सीरियस लेना है, अपनी सेहत को सीरियस लेना है और एक्सरसाइज जो है वो लाजमी ज़िंदगी में शामिल करनी है। ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मसूद हसन नूरी साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और हमें न सिर्फ मशवरे दे रहे थे बल्कि हम जनरली जो प्रेवलेंस है हार्ट डिजीज़ की उस पर बात भी कर रहे थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आज हमने बात इस्लामिक बैंकिंग से मुताल्लिक करनी है। स्टे ट्यून्ड। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए दस्तूर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जाने से पहले आपको बताया था कि जब वापस आएंगे तो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे। आज भी हमारे माशरे में कुछ लोगों के ज़हनों में, बल्कि 70% लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि इस्लामिक बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हम इस्लामी तालीमात पर अमल तो करते हैं, लेकिन जो हमारा बैंकारी का निज़ाम है उसमें इस्लामिक बैंकिंग की गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है और जो तजारती उसूल हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं, उनको आप उस तरीके से लेकर चलें। अभी इस्लामी बैंकारी निज़ाम जो है, क्या ये वाकई कोई शय है? हम आज इस पर भी बात करेंगे। शरीयत में इसकी क्या गुंजाइश है, हम इस पर भी बात करेंगे। और क्या हम पाकिस्तान के निज़ाम को, तिजारती निज़ाम को, सरमायाकारी निज़ाम को, क्या हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग पर इस्तवार कर सकते हैं? और क्या ये खासा मुश्किल तो नहीं होगा पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील करने के लिए? इस पर हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब, जिनकी एक्सपर्टीज हैं इस्लामिक बैंकिंग में, इसलिए आज हम इनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिलखुसूस जुम्मा आपको मुबारक। आप लोगों को भी जो मुबारक हो। थैंक यू सर। सर बात ज़रा आपने इस्लामिक बैंकिंग की और मैं चाह रहा था कि इस्लामिक बैंकिंग तो ज़रा एक टूल है, एक कॉम्पोनेंट है। आपको याद है रमज़ान में एक डिसीजन आया जिस पर हमने उस वक्त कमेंट भी आपसे लिया था, वफाकी शरई अदालत का फैसला था और 5 साल का वक्त दिया गया है रियासत को कि अपने पूरे निज़ाम को इस्लामाइज्ड करें। अब उसमें ज़रा एक इस्लामिक बैंकिंग इज़ जस्ट वन थिंग। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ पहले इसको आप एक्सप्लेन करें। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, उस वक्त भी कहा था, अभी फिर उन्होंने कहा है कि बड़ा खुशाइंद है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है 5 साल से इस सारे मामले को शिफ्ट करते करते। ज़रा रेजिस्टेंस भी आएगी, हम एक लंबे अरसे से इस दूसरे निज़ाम को देखते आए, यूरोपियन उसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इस पर पहले आप ज़रा एक्सप्लेन करें, फिर हम इस्लामिक बैंकिंग पर भी आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए आप और आपकी टीम के, उन्होंने इतने अहम मौजू के ऊपर आज आपने ये टाइम जो है स्पेयर किया। फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन के बाद इस्लामिक फाइनेंस, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, और इवन जो प्रैक्टिसेस है उसके अंदर की भी ये डिबेट अब हार्ड डिबेट बनी हुई है कि इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग। तो जहाँ तक इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि सर ये कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने वाली बात जी, है। जी बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन है, ये कॉमन है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि इस्लामिक बैंकिंग को समझने के लिए सिर्फ 2 से 3 उसूल हैं, अगर उसका फ़हम आ जाए तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है। पहला उसूल जो है इस्लामिक फाइनेंस का वो ये है कि तिजारती मामलात के अंदर इस्लाम ये कहता है कि जो लेन देन हो रहा है वो किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे कहाँ जो है वो सेग्रीगेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप मोड है
یا آپ کا سیل بیسڈ ہے یا آپ کا رینٹ بیسڈ موڈ ہے یا آپ کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں چیریٹی بیس یا چیریٹی بیس موڈ ہے. اس موڈ کے بعد پھر ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ یہ بھی پروفٹ اورینٹڈ ہوگا. اچھا پروفٹ اورینٹڈ ہوگا تو بھی پروفٹ کمانے کا اسلام کا ایک اصول ہے الخراج بالضمان، یہ پرنسپل ہے. اور یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ لینا پڑے گا. اگر آپ نقصان کا خطرہ نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کو نفع کمانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اب نفع کمانے کے لیے بھی دو راستے ہیں. اگر تو آپ شرکت کی بیس پہ جا رہے ہیں، کچھ پیسہ آپ کا کچھ پیسہ میرا، تو پھر وہاں پر آپ کا جو انویسٹمنٹ شیئر ہوگا وہ بینچ مارک ہوگا کہ کون کتنا پروفٹ لے گا، اور نقصان ہر ایک شریک جو ہوتا ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ شیئر کے برابر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے کہ بھی اگر آپ کا پارٹنرشپ موڈ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کوئی چیز خرید و فروخت کریں، میں مثال کے طور پر کوئی چیز خریدوں اس کو منافع پہ بیچوں، اس کے اوپر آپ جو پروفٹ جو تعین ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. 10,000 کی چیز لی، آپ نے ذہن بنایا کہ میری کاسٹ اتنا لگی، میرا پروفٹ جو ہے وہ 2,000 ہونا چاہیے، چلیں جی میں 15,000 پہ میں بیچ دیتا ہوں. آپ نے 10,000 کی چیز خرید کر 5,000 کا منافع لے لیا، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ آپ کو الاؤ ہے. کیوں الاؤ ہے؟ یہاں پر رسک کیا ہے؟ بھی میں 10,000 کی چیز مارکیٹ سے لے آیا، اب میرے اندر پروبیبلٹی ہے کہ ممکن ہے مارکیٹ میں جاؤں گا تو مجھے نقصان پہ چیز بیچنی پڑ سکتی ہے، پتہ نہیں میں منافع کما بھی پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، یہ خطرہ ہے. اچھے حالات ہو گئے تو منافع کما لیں گے، اچھے حالات نہ ہوئے تو نقصان اٹھا لیا. لیکن ایک شخص اگر 10,000 روپے قرض دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں منافع چارج کروں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو سود قرار دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نے جو 10,000 قرض دیا اس کے اوپر اس کا خطرہ نہیں ہے، اس کا ایک خطرہ ہے اور وہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. صحیح. اور یہ رسک آف ڈیفالٹ، یہ رسک آف لاس. ٹھیک ہے، یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. اس وقت براہ راست آپ کو ہم لے کر جا رہے ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے رہنما امیر مقام سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابوبکر صدیق صاحب، میں سب بریک میں بھی ابھی اس معاملے پہ آپ سے لے رہی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کے چند پیسے ہیں تو وہ بینک میں ڈپازٹ کروا دیں. پھر کچھ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی نکل آئی یا کچھ بھی کر لیا تو چلے، یا پھر اسی سے کمیٹی چلاتے رہیں گے. کیا یہ معاملہ بھی سود کی طرف جاتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی دوسرا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ لیکن جہاں تک کمیٹیوں کی بات ہے، جو کہ ہمارے ہاں پبلک اپنے خواتین بہت زیادہ ڈالتی ہیں، کمیٹیاں جائز ہیں، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، چونکہ ہر ایک اپنی کنٹریبیوشن ڈالتا ہے اور پھر ایک سود تو ہے ہی نہیں، یہ تو تکافل ہے، یہ کفالت ہے. نہیں، میں سوال آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ آپ کی رقم نکلی، آپ نے بینک میں ڈپازٹ کروائی، اب آپ کی جو اس سے منتھلی وہ اس سے جنریٹ ہو رہا ہے، جو بھی ایک اماؤنٹ جنریٹ ہو رہی ہے جو آپ کو بینک دے رہا ہے، اگر آپ اس سے کوئی اور سرکل چلانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں اس سے حوالے سے میں اگین وہی بات جو ابتدا سے کہی تھی، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی جو پیسے دیے ہیں، خواہ وہ بینک ہے خواہ وہ کوئی فرد ہے، آپ نے جو ڈپازٹ دیا ہے کس کانٹریکٹ کے تحت دیا ہے. سودی بینک میں جائیں گے تو وہ ایک ہی کانٹریکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ لون، یعنی پیسہ ڈپازٹر جو ہے وہ کریڈیٹر ہوتا ہے، لینڈر ہوتا ہے اور بینک باروور ہوتا ہے، مقروض ہوتا ہے. اب بینک اس کے اگینسٹ آپ کو ماہانہ جو بھی منافع دے گا وہ قرض کے اوپر اضافی رقم ہوگی، طے شدہ ہوگی، جس کو قرآن مجید اور اسلام نے سود قرار دے دیا ہے. اگر آپ اسلامک بینک میں وہی پیسہ رکھوائیں گے، سیونگ ڈپازٹس میں یا انویسٹمنٹ ڈپازٹس کے اندر، تو وہ رکھا جاتا ہے مداربہ کے عقد، مداربہ کانٹریکٹ کے تھرو. مداربہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ مداربہ کانٹریکٹ ایک شریعہ بیسڈ کانٹریکٹ ہے جس میں ڈپازٹر یہ کہتا ہے کہ جناب پیسہ میں دیتا ہوں، آپ اپنی سکلز چونکہ مارکیٹ کو آپ جانتے ہیں، آپ اس پیسے کو انویسٹ کریں، جو بھی پروفٹ ہوگا ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وٹ ایور وڈ بی دا ریشو دیٹ وڈ بی دا بٹوین اس، وہ ہم آپس میں رکھ لیں گے. لیکن جو نقصان ہوگا کیپٹل دینے والا ڈپازٹر کہتا ہے وہ میں بیئر کروں گا، فائنینشیل نقصان میرا ہوگا. ہاں آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنی مہینے آپ نے بزنس کیا اس میں چونکہ نقصان ہو گیا، اب آپ کو کچھ منافع نہیں ملے گا. یہ مداربہ کے تھرو ہوتا ہے. اور اسلامک بینک مداربہ کا پول بناتے ہیں. 10,000 کلائنٹ آ گئے، 20,000 کلائنٹ آ گئے، ان کا پول بنایا اور اس پول کو پھر وہ لگاتے ہیں. اس کو نیا کنسپٹ فائنانس کا ہے، پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن. اس کا مطلب ہے کچھ پیسہ اس میں سے آپ اس بزنس میں لگا دیں، پھر کچھ پیسہ بزنس بی میں، کچھ پیسہ بزنس سی میں، کچھ بزنس ڈی میں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک میں نقصان ہوگا تو باقی کے اندر جو پروفٹ ہوگا وہ اس نقصان کو آف کر لے گا. یہ رسک مینجمنٹ ٹول تھا جس کا فائدہ ڈپازٹرز کو ہوا. اب اس کے تحت بینک پورا کا پورا ڈوبتا نہیں ہے،
کبھی پروفٹ زیادہ ہو گیا, کبھی پروفٹ کم ہو گیا, لیکن وہ پروفٹ اسلام کے اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور وہ ڈپازٹرز کے لیے لینا جائز ہوتا ہے. اب اسلامک بینک کے اوپر بھی ایک اور اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ ہے, اس نے, اور ہر بینک کا اپنا شریعہ بورڈ ہے جو چیک اینڈ بیلنس ہے, ڈبل لیئر کی مطلب ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک ریگولیشن اپلائی ہوتی ہے. اور کراچی میزان انڈیکس ایک ایسا انڈیکس ہے جو ہر سال کے اندر 2 دفعہ میٹ کرتا ہے اور وہ انڈیکس دیتا ہے, اور اس انڈیکس کے اندر سٹاک ایکسچینج کے اوپر جو کمپنیز کے جن کے شیئر فلوٹ ہوتے ہیں, ان کمپنیز, وہ کمپنیز جن کا بزنس حلال ہوتا ہے, ان حلال بزنس کی کمپنیز کو لسٹ کیا جاتا ہے اور وہ لسٹ اسلامک بینکوں کو دی جاتی ہے, اور اسلامک بینک باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے تو انہی میں انویسٹ کریں گے, حرام چیز میں انویسٹ نہیں کریں. سر ایک اور سوال لے لیجئے, ہمارے یہاں پر ابھی بھی انشورنس کی جب کسی کو کال آتی ہے کہ آپ یہ کروا لیں, بہت پڑھے لکھے طبقہ ہے جو کہ واقعی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے وہ انشورنس پلان لے, لیکن کہیں نہ کہیں گھر کے بڑے یہ منع کر دیتے ہیں یہ بھی سود ہے, تمہیں اس میں مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وہاں پر بھی تھوڑی سی گنجائش بتائے گا. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ قدرتی آفات کے نتیجے میں اگر آپ کا مکان تباہ ہو گیا, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ کی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس میں برباد ہو گئی, تو وہاں پر تو قدرتی آفات میں جو کمرشل بینک ہے وہ آپ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. کیا اسلامک بینکنگ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں, جہاں تک 2 چیزیں کہ سوال اس کے اندر مکس ہو جائے گا کہ اسلامک فائنانس ایک مین سٹریم ہے, اس مین سٹریم کے تحت اسلامک بینکنگ بھی ورک کرتی ہے, اسی کے اندر اسلامک انشورنس جسے ہم تکافل کہتے ہیں. تکافل کا تصور دیکھیں, اگین وہی بات کہ آپ کس کانٹریکٹ کے تحت کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے انشورنس کے تحت, انشورنس ایک ہی کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ ہے لون کانٹریکٹ. یعنی آپ اگر انشورنس پالیسی خریدیں گے اور پیسے دیں گے کسی بھی کمپنی سے, انشورنس کمپنی کو, تو آپ ہوں گے لینڈر اور وہ کمپنی ہوگی بارور, اور کمپنی آپ کو جو بھی بینیفٹ دے گی وہ قرض کے اوپر بینیفٹ ہوگا. اگین شریعہ اس کو کہتی ہے کہ یہ سود ہے کیونکہ آپ نے قرض کے اوپر کمایا. لیکن اگر آپ تکافل کمپنی کے ساتھ جائیں گے, جو پاکستان میں اس وقت تکافل ماڈل کام کر رہا ہے, وہ ہے وقف پلس مداربہ. وقف پلس مداربہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈپازٹر کوئی بھی پالیسی خریدے گا تو اس کی اماؤنٹ کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ چلا جاتا ہے مداربہ کے پول کے اندر اور تھوڑی سی اماؤنٹ چلی جاتی ہے وقف چیریٹی پول کے اندر. اور جو وہ وقف جو مداربہ کا پول ہے, اس میں جو ڈپازٹر ہے پالیسی خریدنے والا وہ ہوتا ہے انویسٹر, اور جو کام کرنے والا وہ سروس پرووائڈر کمپنی ہوتی ہے. وہ اس بزنس کو انویسٹ کرتی ہے, پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے, اگین وہ پروفٹ مداربہ کے پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ وہ پروفٹ جنریٹ کرتا رہتا ہے. اچھا, کسی کو بھی نقصان ہو گیا, وہ جو چیریٹی پول ہے وہ نقصان اس چیریٹی پول سے ہی ادا کیا جائے گا. اور پھر آپ کی 20 سال کی پالیسی تھی, 20 سال کے بعد وہ جو آپ نے پروفٹ دیا تھا, پروفٹ پہ پروفٹ مداربہ کماتا رہا, وہ آپ کو ود پروفٹ آپ کو مل جائے گا جتنا بھی آپ کا ہوگا. اس میں تو فکسڈ ہو جاتا ہے. نہیں, وہ فکس نہیں ہوتا. یہی بات کہنے کی ہے کہ وہاں پہ جب آپ پالیسی خریدتے ہیں تو وہاں سے سائن کرتے ہیں کہ if there would be a loss then I will bear that loss, اور آپ اس کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے نفع کمانا ہے تو آپ کو نقصان کا خطرہ لینا پڑے گا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ کو فزیکلی نقصان ہو. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رسک مینجمنٹ ٹیم پر کہ انہوں نے رسک مینجمنٹ پالیسی کیسی کی ہے. ممکن ہے ساری زندگی لاس ہی نہ ہو, لیکن آپ نے ڈاکومنٹ کے اندر رسک کا لاس آف جو ہے وہ رسک آف لاس بیئر کیا ہوا ہے, تو اسلام کہتا ہے ہمارے لیے اتنا کافی. بالکل ٹھیک. اور اس میں ساری چیز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اسلامک بینکنگ میں دینی تکافل کی ہم نے زیادہ بات کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ساتھ موجود تھے آپ. اور آج ایک چیز کا میں اضافہ یہاں پہ کر دوں, صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ابھی اس وقت مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے بھی انشورنس پلانز آ گئے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو اور اپنی انوینٹری کو بھی انشور کروا سکتے ہیں. تو جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ اپنی انوینٹریز کو ضرور انشور کروائیں, اور دیکھیے کہ کون سا اسلامک بینک ایسا ہے جو کہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا پبلک اویئرنیس کے لیے. دیکھیں, اسلامک بینکنگ 2005-4 میں ہمارا پہلا لائسنس پاکستان نے دیا. انیشلی پہلا ایک اسلامک بینک تھا. اس وقت ہماری پاکستان کی اسلامک بینکنگ کا جو ہے وہ بزنس اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ 17% اس وقت ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری کا ہماری اسلامک بینکنگ انڈسٹری کیپچر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اوور دا گلوب $3.4 ٹریلین کا بزنس کیپچر کر لیا ہے. ملائیشیا نے اپنے آپ کو فائنینشیل کرائسس سے, اکنامک کرائسس سے جو نکالا, وہ اپنے پوری اسلامک اکانومی کر کے نکالا اور اسلامک فائنانس کر کے نکالا. وہاں پر سارا نظام اسلامی ہے, اور آہستہ آہستہ ہم بھی اس طرف ہم بھی اگر فیڈرل شریعت کوڈ پر عمل کریں اور اپنے آپ کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اسلامک بینکنگ, اسلامک فائنانس ہمارے پاس واحد سولوشن ہے. ہم اس طرف اگر آئیں گے, سود ختم کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برکات
प्रोडक्ट भी होंगे बे शक, और बे हमारे शक यहाँ ऐसे ही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बेशक ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब, साथ मौजूद थे, आप इस पर हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।